समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। पुनर्बार प्रभु आज आम मानू सुजोग दिले वाक्य शिखा निमंते आज आम मैंने जीशुंकर क्रूस विषय आम आलोचना करवा। जीशु ख्रीस्ट केहू गछरे झुलिले केहू गछरे तांको झुले दियागला। देखंतु आपण माने शुणु शुणु कहिबे जीशु ख्रीस्ट गछरे झुला गले नहीं, जीशु ख्रीस्ट क्रूसरे झुला गले। कारण माथ्यू मार्क लुक जॉन रे जीशुंकर मृत्यु क्रूस बोली कुहे, गछ बोली कुहे नहीं। किंतु अन्य पद पर्व जदि आम देखा सेठारे गछरे जीशु झुलिले बोली लिखा अछि। तेणु से उपरे आमे आलोचना करिबा। आपण माने ध्यान देई सुनिबे। तो सर्वप्रथमे आसंतु प्रार्थना करिबा। धन्यवाद प्रभु, सुंदर अवकाश देल। आजिर आलोचना जीशुंकर मरण क्रूस काठ विषय बा क्रूस गछ विषय आम आलोचना करूँ। ताहा बुझिबा निमंते आमनकु सहायता कर। आ हृदय विश्वास पाई आनंद जीवन अधिक हेबा पई दया कर। प्रार्थना जीशुंक नाम रे मागिलु, आमेन। मु जेमती कहली कि माथ्यू मार्क लुक जॉन रे जीशुंकर मृत्यु विषय क्रूस रे बोली लेखा अछि, मात्र कौन सी गच्छ बोली लेखा है नहीं। तेणु आम आज आलोचना करिबा जे प्रकृत रे कौन कोडे केमते लेखा अछि। आमे ओडिया रे आ इंग्लिश रे जेतले देखिबा आमे प्रांजल हे जिबा। आमे प्रेरित पुस्तक 5 रो 30 पद, प्रेरित 5 रो 30। जेहु जीशु को आपण माने क्रूस रे टंगाई बध करथिले, आमानक पितृपुरुषंक ईश्वर ताहांकु उठाई अछंती। जेहु जीशु को आपण माने बध करथिले ताहांकु आमानकर परमेश्वर पितृ परमेश्वर कोन करछंती, उठाई छंती। एटे क्रूस रे बध कले बोली लेखा अछि। इंग्लिश रे हमें देखिबा 5 रो 30। द गॉड ऑफ आवर फादर raised of Jesus, whom he slew and hanged on a tree. Hanged on a tree. On a tree माने गछरे जेहु जीशु को आपण माने झुलाइले तांको पिता ईश्वर तांको उठाइले बोली लेखा अछि। गछरे झुलाइले बोली लेखा अछि। आ हमें रेफरेंस नेबा प्रथम पितर 2 रो 24 पद। आमे माने जेपरी पाप प्रति मृत होई धार्मिकता निमंते जीवन यापन करू, एथि निमंते से आपे क्रूस रे निज शरीर रे आमानंकर समस्त पाप बहन कले। ताहांको प्रहार रे तुमे माने सुस्थ होई अछो। एइटे क्रूस रे से पाप बहन कले बोली लेखा अछि। आमे इंग्लिश रो चेक करबा। हमरो केजेवी बाइबल रो आमे नेबा। आमे प्रथम पितर 2 रो आमे 24। who each own self bare our sin in his own body on the tree. On the tree will lekha achi. Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose trips ye were healed. तेणु ये जीशु को गछरे झुला गला बोली लेखा अछि। एटे क्रूस रे लेखा ही नहीं, किंतु ओडिया बाइबल रे क्रूस बोली लेखा अछि। तेणु यार सत्य हमकु जानिबा को पड़िबो, यार बुझिबा को पड़िबो। एठारे देखंतु क्रूस काठ केहू गछरु आसिला आ ताहा प्रकृत रे गुरुत्वपूर्ण नुहे। आज अनेक लोक माने मध्य द्वंद्व रे अछंती जे क्रूस काठ केहू गछरु तयारी करा गला, केहू गछरे क्रूस तयारी हे जीशु सेठारे मले। किंतु बाइबल रे आलोचनार विषय कोन जे जीशु ख्रीस्ट जो क्रूस रे टंगा गले तार उद्देश्य कोन। से क्रूस रे हो कि गछरे हो जो टंगा गले कोन। बाइबल गुडा में देखिबा रेफरेंस गुडे नेबा। हम द्वितीय विवरण 21 पर्व
ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 21 पर्व 22 ରୁ 23। ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ୍ୟ ପାପ କଲେ ଯେବେ ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହୁଏ ଓ ତୁମେ ତାହାକୁ ବୃକ୍ଷରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦିଅ, ତେବେ ତାହାର ଶବ ରାତ୍ରି ଯାକ ବୃକ୍ଷରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେହିଦିନ ତାହାକୁ କବର ଦେବ, କାରଣ ଯେ ଟଙ୍ଗା ଯାଏ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପାତ୍ର। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଅଧିକାରାର୍ଥେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଭୂମି ଦେବେ ତୁମେ ତାହା ଅଶୁଚି କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କହିବାଟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ କି ନ ହେବ ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଅର୍ଥ, ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶ କେଉଁ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରକୃତରେ କ୍ରୁଶ କେଉଁ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ସେ କ୍ରୁଶରେ ହଉ କି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗଛରେ ବି ହଉ, ତ କାହିଁକି ଝୁଲିଲେ ସେଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ବାଇବେଲରେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଯେଉଁ ଝୁଲାଗଲା, ତା ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଗଛରେ ବୋଲି ଝୁଲାଗଲା ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ 21 पर्व 22 ଏବଂ 23, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଜନକ ପାପ କରିବ, ଦଣ୍ଡ ଅନେକ ପାପ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇବା ପାପ ଯଦି ସେ କରିବ, ତେବେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛି କି ତାକୁ ଗଛରେ ତୁମେ ଟଙ୍ଗେଇବ, ତାକୁ ଝୁଲେଇବ, କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରି ଯାକ ତାକୁ ରଖିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେହେତୁ ମରିବ, ତ ମଲା ପରେ ତୁମେ କାଢ଼ିବ, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ସମାଧି କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗଛରେ ଝୁଲାଯିବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ଇଂଲିଶରୁ ଦେଖିବା 21 22-23। And if a man have committed a sin worthy of death, and he be to be put to death, and thou hung him on a tree, his body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt in any wise bury him that day, for he that is hanged is accursed of God, that thy land be not defiled, which the Lord thy God give thee for a inheritance। ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁଜନକ ପାପ କରୁଛି ସେଇ ଲୋକକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଗଛରେ ଟଙ୍ଗାଇବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁଜନକ ପାପ କରିଛି ଅଭିଶପ୍ତ ବୋଲି ଲେଖେ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଶାପ 22-23 ପଦ ଦେଖିବ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଲୋକ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଗଛରେ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ଯିବେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଗଛ ହଉ କି କ୍ରୁଶ ହଉ, ସେ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ଗଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟଙ୍ଗା ଗଲେ? କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଟଙ୍ଗା ଗଲେ? ବାଇବେଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ କ'ଣ କଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗାଇଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସେ ବହନ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନେଇ ସେ ଗଲେ। ତେଣୁ କ୍ରୁଶରେ ମଧ୍ୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। କାହିଁକି? ସେ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଭିଶପ୍ତ। କାହିଁକି ଅଭିଶପ୍ତ? ସେ ପାପ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପାପ ଥିଲା, ସେ ଭୁଲ କାମ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶୁ ସେ ଅଭିଶାପ ନିଜେ ହେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଗାଲାତି 3:14 ପଦ, ଗାଲାତି 3:14, ଏଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଶାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ମୁକ୍ତ କଲେ, କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କେହି ଖୁଣ୍ଟରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଏ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ। ଏଠି ଖୁଣ୍ଟରେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୁଣ୍ଟରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଏ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ଗଲେ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମର ପାପ ପାଇଁ। ଆମେ ଯୋଉ ନର୍କ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ, ଆମେ
ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ। ଆମ ଉଦ୍ଧାର ହିଁ ନଥିଲା। ଯଦି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମରିନଥାନ୍ତେ ଆଉ ପିତା ତାଙ୍କୁ ଆମ ପାଇଁ ଅଭିଶପ୍ତ କରିନଥାନ୍ତେ ଆମେ ନରକକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଏ। ଅର୍ଥ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ବିହାଫ ଅଫ୍ ଆସ୍ ହି ବିକେମ୍ ଆକର୍ସଡ୍। ଆମ ପାଇଁ ସେ ଲୋକ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ, ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରିବେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ଗଲେ, ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା। ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ ଆମକୁ ଅଭିଶାପରୁ ଆଜି ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଆଶା ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବୁ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଇଂଲିଶ ପଢିବା ଆମେ ଗାଲାତି 3:13। Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hanged on a tree. এটা ট্রি ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ସେଟା ଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଲଫାବେଟରେ ଧରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲେଖାରେ ଧରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଧରା ହୁଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ମାନଙ୍କର। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେହେତୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସେ ଯେ କ୍ରୁଶ କେଉଁ କାଠରେ ନିର୍ମିତ, କ୍ରୁଶ କେଉଁ କାଠରୁ ତିଆରି ହେଲା, କିଏ ବନେଇଲା। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ କେତେଟା ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମରିଲେ ନାହିଁ କି, ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମରଣ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜିହୁଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଜଳପାଇ ଗଛ, ପାଇନ ଗଛ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ପାଖାପାଖି, ମାନେ ଅଧିକ ସେଠାରେ ଥିଲା। ଇଂଲିଶରେ ଅଲିଭ୍, ଯେଉଁଟାକି ଜଳପାୟୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆଉ ଦେବଦାରୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପାଇନ ଗଛ। ଅଲିଭ୍ କହିଲେ ଜଳପାଇ ଗଛ, ଅଲିଭ୍ କହିଲେ ଜଳପାଇ ଗଛ, ଆଉ ପାଇନ କହିଲେ ଜଳଦାରୁ ଗଛ, ଜଳପାଇ ଗଛ। ଅଲିଭ୍ କହିଲେ ଜଳପାଇ ଗଛ, ପାଇନ କହିଲେ ଦେବଦାରୁ ଗଛ। ଏଇ ଗଛ ଜିହୁଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ମିଳୁଥିଲା, ଅଧିକାଂଶ ସେଠାରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଏ, ଅନୁମାନ କରାଯାଏ, ଅଲିଭ୍ ଟ୍ରି ଅର୍ଥ ଜଳପାଇ ଗଛ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ପାଇନ ଗଛ, ଦେବଦାରୁ ଗଛ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଇପାରେ। ଯେହେତୁ ସେଠି ଆଭେଲେବିଲିଟି ବେଶୀ ଥିଲା, ବେଶୀ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସେଠାରେ ଥିଲା, ତ ବେଶୀ ଅନ୍ୟ ଗଛ ତ ଖୋଜି ଯାଇନଥିବେ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଗଛ ଭିତରୁ କୋଉଟା ହେଲେ ସେ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗଛ ସେମାନଙ୍କର ସହଜରେ ମିଳୁଥିଲା, ସେଇ ଗଛକୁ ସେମାନେ କ୍ରୁଶ କାଠ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯେଉଁ ଗଛ ମିଳୁଥିଲା ତାହା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। କ୍ରୁଶ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଗଢ଼ା ଯାଇନଥିଲା। କ୍ରୁଶ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରାଗଲା, ପରିଷ୍କାର ଫିନିସିଂ କରାଯାଇନଥିଲା, ବଢ଼େଇ କାମ ଭଲ କରାଯାଇନଥିଲା, ରଗଡ଼ା ସ୍ଥାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଅସୁନ୍ଦର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି ସେମିତି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଫିନିସିଂ କରିକି ବନଉଛୁ ନାହିଁ କି, ସେମିତି ନଥିଲା। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଆମେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ବୋଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ କାଠରେ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ଘଟିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସାଧାରଣ କାଠରେ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଥିଲା। ଅର୍ଥ କାଠ ଗୋଟେ ରାଞ୍ଚଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଫିନିସିଂ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ ସେଠାରେ ମରିକି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଯୋଜନା ସେଠାରେ ଥିଲା। ସାଧାରଣ କାଠରେ ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗଛରେ, ଯେଉଁ ତୁଚ୍ଛନୀୟ ଗଛରେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ ମଲେ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଲା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆସିଲା, ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ପାପ ବହନ କଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ପାପୀ ହେଇକି ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ଅବାଧ୍ୟ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ରୁଶକୁ ଗଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜଗତରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ବାଇବେଲ କହେ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15 ପର୍ବ
45-46 ବିଷୟରେ ସେମିତି ଶେଷ ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଦାୟକ ଜୀବନ ଅନନ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ମରଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅଲିଭ ଟ୍ରି ବା ଜଳପାଇ ଗଛ ବା ପାଇନ ଗଛ ବି ହଉ, ସେହି ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଜଗତରେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନିଜ ଉପରେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ବାଛି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗଛ ନିଜ ଉପରେ, ଗୋଟେ ଗଛଟା ନିଜ ଉପରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ବାଛି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ତାକୁ ଲଗେଇବ, ଆଉ ପାଣି ଯଦି ଦିଆଯିବ ସେ ଉଠିବ, ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ହେବ, ଛାଇ ହେବ, ଫଳ ଦେବ। ଦିନେ କ'ଣ ହେବ? ଏ କଟା ହେବ, ଏ ଶେଷ ହେବ। ତେଣୁ ଜଣେ ଲଗେଇଲା, ଜଣେ ପାଣି ଦେଲା, ଇଏ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ହେଲା, ଛାଇ ଦେଲା, ଫଳ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଇଏ ମରିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇକି ସେ ସରିଗଲା। ତେଣୁ ସେମିତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଜଗତରେ ବଢ଼ିଲେ, ଜ୍ଞାନରେ ବଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଜଗତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ, ପରିତ୍ରାଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ, ଛାଇ ଦେଲେ, ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ମରିକି ଦିନେ କଟାଗଲେ। ସେମିତି ଆମର କାଠ ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, କାଠରେ ଜୀବନ ନଥିଲା। ଯେଉଁ ଗଛରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଝୁଲୁଥିଲେ ସେଇ ଗଛ ବା କାଠ କ'ଣ କଥା କହୁଥିଲା କି? ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସେଠାରେ ମଲେ ସେ ଜୀବନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଆଣିଦେଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଅନେକ ଗଛ ଅନେକ ବନାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଲା। କୃଷ ଦ୍ୱାରା ପାପ କ୍ଷମା, ଆନନ୍ଦ, ମୁକ୍ତି ଆସିଲା ଆଉ ଜଗତର ମିଳନ ଘଟିଲା। ସମସ୍ତେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପିତର ଗଛ ବୋଲି କହନ୍ତି। କୃଷ ବିଷୟରେ ଭାବିଲେ ସବୁବେଳେ ରକ୍ତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କୃଷ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଗଛ କେତେ ଲମ୍ବ, କେତେ ଉଚ୍ଚା, ସେଇଟା ଚିନ୍ତା ନ କରିକି କୃଷର ରକ୍ତର ଘଟଣା ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କୃଷର କାଠ କି କାଠ, କେତେ ଓଜନ, ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କୃଷର ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଝରିଛି ସେ ରକ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆପଣ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବେ, ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। କାହିଁକି? ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆଜି ବି ପାପ କ୍ଷମା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବି କୃଷ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ କୃଷର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କାହିଁକି ହେଇନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୃଷ କି ଗଛ ସେଟା ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ, କୃଷରେ ରକ୍ତ ଝରିଲା ସେଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ଯାହାକି ମୋତେ ଆଜି ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛି, ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ କାଠ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ସାଧାରଣ କାଠରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ସେଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଆମେ ହୁଏତ ଜାଣିନୁ ଯେ କୃଷ କି କାଠ, କ'ଣ ଦେବଦାରୁ ନା ଜଳପାଇ, ଯେ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କୃଷରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି, ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମିଳିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପରାଜିତ ହେଇଛି ଆଉ ଅନନ୍ତ ଆଶା ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କୃଷ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ ତାହା ଆପଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେବ, ନର୍କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ପାପ କ୍ଷମା ଆଉ କୃଷ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ବିଷୟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଅନେକଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।